دوستوں میں عادل خان آزاد، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد بول انڈیا۔ آج 20 اکتوبر ہے اور جب 20 اکتوبر لگنے میں بس 9 منٹ باقی تھے، یعنی 19 اکتوبر کی رات 11:51 ہو رہے تھے، تب اسرائیل کی IDF کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو ریپوسٹ کیا جاتا ہے جس میں یحییٰ سنوار دکھتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ایک سرنگ میں، ان کے بیوی، ان کے بچے، ان کے ہاتھ میں سامان یحییٰ سنوار کے۔ اور اس کے بعد جو اسرائیل کہتا ہے یا جو IDF کہہ رہی ہے اور جو اسرائیل کے اخبار کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ، وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ حالانکہ ویڈیو تو سامنے ہے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے یہ ناداب شوشانی ہے، ان کا ویڈیو شیئر کیا تھا IDF نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے۔ ناداب جو ہیں وہ انٹرنیشنل اسپوکس پرسن ہیں IDF کے، اور یہ ویڈیو ہے 6 اکتوبر 2023 کا۔ 7 اکتوبر 2023 کی صبح اسرائیل پر حملہ ہوا، حماس نے کیا، اور اس سے چند گھنٹے پہلے، 7-8 گھنٹے پہلے، یحییٰ سنوار اپنی پوری فیملی کے ساتھ غزہ کی ایک سرنگ میں انڈر گراؤنڈ ہوتے دکھے۔ ظاہر سی بات ہے وہ غزہ کے ملٹری کمانڈر تھے، سارا ذمہ غزہ کا اور سارا پلان اسرائیل پر حملے کا ان کا تھا، انہیں جانا ہی تھا نیچے۔ لیکن یہ ویڈیو آپ دیکھیے، پہلے میں آپ کو پہلے ویڈیو دکھاتا ہوں، پھر اسرائیل نے کیا کیا کہا ہے وہ بھی سمجھیے گا۔ یہ سرنگ ہے، اور اگر آپ اس کے کونے پر جا کر اوپر کو ڈیٹ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ 10:40 کے قریب کا ٹائم دکھا رہا ہے، اور جو ہے اس میں 2 بچے آتے ہیں۔ پہلے ہم بلر کر دیتے ہیں چہرہ، پھر یحییٰ سنوار کے ہاتھ میں بیگ وغیرہ کچھ سامان، تھیلیاں تھے۔ فل اسکرین دیکھیے، کوئی مسئلہ نہیں، IDF کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں اس ویڈیو کا۔ اور اس کے بعد ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے، وہ آتی ہیں، ان کے ہاتھ میں ان کا وہی ایک لیڈیز والا پرس ہوتا ہے، ایک آدھ کچھ سامان، اور وہ سب آگے بڑھتے ہوئے کسی سے بڑھتے دکھتے ہیں۔ یہ ایک سرنگ کا CCTV فوٹیج ہے۔ یہ ہے 6 اکتوبر 2023 کا، رات 11:10، پھر اس کا کچھ ٹائم جو ہے وہ بدلا گیا ہے آگے۔ یس 11:41 ہے، یہ 10 وغیرہ نہیں ہے، جو چھوٹا ہے تو دکھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوبارہ آپ کو یحییٰ سنوار آتے دکھ رہے ہیں، ان کی بیوی، اور یہ حملے سے جسٹ چند گھنٹے کا پہلے کا ویڈیو ہے، 8 گھنٹے مان لیجئے کل۔ اب یہ ویڈیو IDF نے جاری کیا ہے۔ اب سمجھیے اس کی ذرا کہانی۔ یہاں لکھا گیا کہ 7 اکتوبر کے قتل عام سے کچھ گھنٹے پہلے اپنے ٹی وی کے ساتھ یحییٰ سنوار اپنے ٹی وی کے ساتھ، ٹیلی ویژن کے ساتھ نیچے سرنگ میں جا رہے تھے، ہائیڈنگ انڈرنیتھ ہز سیویلینز، اپنے ناگرکوں سے بھی چھپتے ہوئے وہ نیچے جا رہے تھے انہیں اوپر چھوڑ کر۔ اور یہ ٹیلی ویژن اس لیے لے گئے تھے کہ 7 اکتوبر کو جو ان کے لڑاکے، القسام بریگیڈ کے لڑاکے اسرائیل میں کرنے والے تھے، اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ سکیں، اس کی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ اب یہ لکھتے ہیں مرڈر، کڈنیپ، ریپ۔ یس، مرڈر ہوئے ہیں، مارا گیا ہے، کڈنیپ ہوئے ہیں، لیکن ریپ والے معاملے میں ابھی بھی سب باری بات ہے کہ وہ لوگ جو وہاں اتنی جلدی حملہ کرنے گئے تھے، کسی لڑکی کا ریپ کیا ہوگا، جبکہ انہوں نے اپنی قید میں کسی لڑکی کا ریپ نہیں کیا مہینوں تک۔ تو یہ تھیوری ان کی ذرا گڑبڑ ہے۔ اب ذرا اس بارے میں آئیے کہ اس کو لے کر اسرائیلی اخبار نے کیا کہا، یہ ویڈیو آیا کیوں ہے، یہ IDF نے جاری کیوں کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے دکھانے کا، ابھی اخبار نے جو کہا ہے بڑی خاص بات، ان کے بیگ کو لے کر، ان کی محترمہ کو، سنوار کی شاید وہ وائف ہی تھیں جن کے بیگ کو لے کر کہا جا رہا ہے، I'm not sure but یس، اسرائیلی اخبار کہہ رہے ہیں ان کی وائف تھی۔ ابھی جو پہلے یحییٰ سنوار کو ایسے دکھایا جا رہا ہے کہ وہ 6 اکتوبر کو ہی اپنی جان بچا کر ٹنل میں چلے گئے اور اپنی تمام عوام کو انہوں نے زمین پر اوپر چھوڑ دیا۔ وہ جانتے تھے کہ 7 اکتوبر کا حملے کا بدلہ اسرائیل لے گا، لہٰذا انہوں نے اپنی جان پہلے بچا لی۔ اس طریقے سے یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہا ہے اسرائیل اور بنجمن نیتن یاہو کی حکومت کہ اے غزہ کے لوگوں، تمہاری بربادی میں یحییٰ سنوار کا ہاتھ تھا، اسے تمہاری پرواہ نہیں تھی، وہ اپنی جان بچا کر چھپ گیا تھا۔ جبکہ ہمارے سامنے کیا آیا، جب یحییٰ سنوار مارے گئے تو ان کے پاس ایک K-47 تھی، وہ کمانڈو کی طرح ویسٹ پہنے ہوئے تھے، انہوں نے آخری سانس تک لکڑی یا پتھر جو بھی پھینکا ڈرون پر، اس سے مقابلہ کر رہے تھے، وہ لڑتے ہوئے مارے گئے، توپ کے گولے سے مارے گئے۔ ہاں، ان کی انگلی بھی کاٹ کے لے گئے تھے IDF والے، کیوں لے گئے تھے بتاتا ہوں۔ اب در جیروسلم پوسٹ کو آپ دیکھیے کیا لکھا ہے، سنوار کی وائف کا بیگ دیکھو، جو وہ بیگ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں وہ $32,000 کا برکن بیگ ہے۔
अक्टूबर 6 की फुटेज से ये जाहिर हुआ है। अब ये जो इन्होंने फोटो दिया है कि याहिया सिनवार की वाइफ के हाथ में जो बैग है वो $32,000 का है, लाखों लाखों रुपए का उनकी बीवी सिर्फ पर्स वो बैग इस्तेमाल करती थी। तो ये एक नैरेटिव एक और बनाया जा रहा है कि गजा के लोगों, लिखा है कि जहां गजा के लोगों के पास न पैसा था न खाना, समझे, जब नहीं है उनके पास, तब याहिया सिनवार की बीवी देखो और याहिया सिनवार को देखो, हम कितनी बार उन्हें महंगे सामानात खर्च और लेविश लाइफ के साथ जीते हुए देखते हैं। ये एक कहते ना एक लकीर खींचने वाली जैसी बात है। मतलब पूरी तरीके से कहा जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है ताकि बाकी हमास के लड़ाकों के बारे में जो है वो आम लोग गजा के जानकारी दे दें, बता दें आईडीएफ को कि ये लोग यहाँ छुपे हैं, क्योंकि ये बना दिया जाएगा उनकी दिमाग में कि भाई तुम ही लोग तकलीफ में हो, ये तो मौज काट रहे थे। ये आज भी मजे में इनकी जेब में डॉलर्स मिलेंगे आपको, इनके लड़ाकों की भी जेब में, क्योंकि इनका बॉस, उसकी बीवी तो $32,000 का बैग इस्तेमाल करते थे, बर्किन का। तो ये एक नैरेटिव है जो जंग में इस्तेमाल किया जाता है ताकि दुश्मन को कमजोर किया जा सके। अब वहां तो हथियार डालने नहीं जा रहे। कल ही पर्चियां गिराई गई थी आईडीएफ की तरफ से याहिया सिनवार की फोटो के साथ कि सरेंडर कर दो तो लंबी जिंदगी जियोगे, हम तुम्हें जीने देंगे अमन से, हमारे होस्टेज वापस कर दो। तो हमास के लड़ाकों से कहा गया। उधर हमास ने कह दिया कि आखिरी सांस तक जंग जारी रहेगी, किसी के मरने से मकसद और मौक़िफ़ और जो हमारा मिशन वो खत्म नहीं हो जाता, मिशन जारी रहेगा। इससे पहले भी बहुत लोग मारे गए, तब भी जारी रहा और अब भी जारी रहेगा। तो फिलहाल ये सारी चीजें जो हैं चल रही हैं। हाँ, याहिया सिनवार की उंगली काट कर ले गए थे फौजी। असल में याहिया सिनवार 16 अक्टूबर को उस हमले में मारे गए थे घर में। तो 3 लड़ाके जब वो जा रहे थे, उन पर नजर पड़ी आईडीएफ की, उन पर गोली वोली चलाई, तो उनमें से 2 तो मर गए, उनके बॉडीगार्ड। याहिया सिनवार उस जर्जर घर में छुपे जाकर अब वहां से गोली चला ही रहेंगे, हो सकता है, ये तो बताया नहीं इजराइल ने। लेकिन याहिया सिनवार पर फिर उस घर पर एक मिसाइल और तोप से हमला किया गया। उसके बाद जो है पहले तो वो ड्रोन भेजा गया था जिस पर उन्होंने लकड़ी मारी, उनका हाथ जख्मी था तो फिर वो बैठे हुए थे। खैर, उनका हाथ लगभग आधा टूट चुका था, यहाँ से बाहर आ चुकी थी हड्डी। फिर जो है वो ड्रोन के बाद उस पर तोप का गोला दागा गया, टैंक के गोला दागने से याहिया सिनवार की मौत हुई। फिर बॉडी जब मिली उन्हें 3 लड़ाकों की, तो उन लोग को तो मालूम नहीं था याहिया सिनवार है। फिर उन्हें लगा यार ये याहिया सिनवार जैसा कोई दिख रहा है। तब उन्होंने वहाँ इजराइल को इन्फॉर्मेशन भेजी। तो उन्होंने कहा कि डीएनए जांच के लिए, क्योंकि जब जेल में 24 साल याहिया सिनवार हमारी जेलों में रहे तो हमारे पास डीएनए सैंपल है। तो याहिया सिनवार की उंगली या गोश्त का कोई टुकड़ा काट दो, तो उन्होंने उंगली काट ली, बाकी सब तो ऐसा वैसा हो रहा था तोप के गोले की वजह से। वो उंगली जो कटी थी वो आईडीएफ की फौजियों ने काटी थी और काट के इजराइल भेजी। तब 16 को मरे थे, 18 को कंफर्म हो पाया डीएनए रिपोर्ट से कि याहिया सिनवार तुक्के में उनके हाथ लग गए। ये सारी कहानी थी। और याहिया सिनवार कह रहा है इजराइल कि 5 जो होस्टेजेस मरे थे, 5-6 अभी, वहां उनको मारने के दौरान याहिया सिनवार मौजूद थे। क्यों? कुछ टिश्यू पेपर्स उस टनल से मिले थे जब उस टनल को कब्जा लिया था आईडीएफ ने बाद में उन लोगों की लाशों के साथ, इजरायली होस्टेजेस की। तो वहां टिश्यू पेपर पड़े थे, उनमें नज़ला, नोज वगैरह ये सब था। वो टिश्यू पेपर्स की जांच की गई तो उनके भी डीएनए से मैच हो गया याहिया सिनवार का डीएनए। पता ये चला कि याहिया सिनवार इस टनल में थे। तो कोई कहीं टिश्यू फेंके या कुछ करे, सोचे जरा, आपका पूरा जो है वो लेखा जोखा निकल सकता है। एक टिश्यू भी आपके बारे में तस्दीक कर सकता है। इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई है। लेकिन ये जो झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि ये बर्किन बैग का डुप्लीकेट भी मार्केट में मिल सकता है, इसमें साफ सी फुटेज नजर नहीं आ रही सीसीटीवी में। अब बर्किन बैग पूरा वही है, वही मटेरियल है, कैसे होगा? हाँ, ये जरूर हो सकता है इससे डिवीजन पैदा किया जा सके आवाम के बीच। देखो तकलीफ तुम झेल रहे हो, ये मौज काट रहे थे इनको। लेकिन फिर वो मौज काटने वाला फ्रंट पर क्यों मरा, ये लोग पूछेंगे। वो उस गजा में क्यों था जहां लाइट पानी पिछले 1 साल से नहीं था? वो जर्जर इमारतों में क्यों था? वो आईडीएफ की नाल, बंदूक की नाल के सामने क्यों था? वो मिलिट्री वेस्ट क्यों पहना था? वो AK-47 क्यों रखा था? लोग पूछेंगे, ये भी पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। आजाद बोल इंडिया देखते रहिए।